राधे श्याम। तो फ्रेंड्स आज किसी नुआ ज्ञान देवा चलतु। षोडश अध्याय आरंभ। जोगेश्वर श्रीकृष्ण को प्रश्न प्रस्तुत करिवार विशिष्ट शैली रही। प्रथमे से प्रकरणर विशेषता मानक उल्लेख करुछन्ति, जहा द्वारा पुरुष ताहाक आड़कू आकर्षित होइथाय। तत्पश्चात से ही प्रकरण स्पष्ट करुछन्ति। उदाहरण स्वरूप कर्म को निया जाऊ। से द्वितीय अध्याय ही प्रेरणा देले, हे अर्जुन तुमे कर्म कर। तृतीय अध्याय से इंगित करे जे निर्धारित कर्म कर। निर्धारित कर्म कौन? तेबे कहिले जे यज्ञर प्रक्रिया ही कर्म अटे। पुनर्से यज्ञर स्वरूप को न कही प्रथमे कहउचंती जे यज्ञ केउठु आसिला एवं से कौन देइथाय। चतुर्थ अध्याय रे 13-14 प्रकारर विधि द्वारा यज्ञर स्वरूप को स्पष्ट कले, जहाकू क्रियात्मक रूप देवा कर्म अटे। एठारे कर्म स्पष्ट हेउची जे जहार शुद्ध अर्थ हेउची जग चिंतन आराधना, जार मन इंद्रिय मानक क्रिया द्वारा संपन्न होइथाय। एहीपरि से नवम अध्याय दैवी और आसुरी संपदर नाम को नेले, ताहार विशेषता उपरे कहिले, हे अर्जुन आसुरी स्वभाव युक्त पुरुष मते तुच्छ कहिथांती। मु मध्य मनुष्य शरीर आधारी अटे, कारण मनुष्य शरीर रे ही मोर एही स्थिति प्राप्त होइछि। किंतु आसुरी स्वभाव युक्त व्यक्ति, मूढ़ स्वभाव युक्त व्यक्ति मोर भजन करि नथांती। जेबे कि दैवी संपद रे युक्त उक्त माने अनन्य श्रद्धा द्वारा मो उपासना करिथांती। किंतु एही संपत्ति मानकर स्वरूप ताहांक गठन वर्तमान पर्यंत कुहा जाई नाही। वर्तमान एही अध्याय रे जोगेश्वर ताहांक स्वरूप स्पष्ट करिबाकू जाउछंती, जेउथिरे प्रथमे प्रस्तुत होइछि दैवी संपदर लक्षण। श्री भगवान वाच उभय स्वत स्वांसु ज्ञान ज्ञेय व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्वत आर्जवम्। उभय सर्वथा अभाव अंतकरण शुद्धता तत्वज्ञान निमंते ध्यान रे दृढ़ स्थित रहिबा निरंतर लगन सर्वस्व समर्पण इंद्रिय मानक दमन यज्ञर आचरण स्वयं माग्नि रे हवन इंद्रिय माग्नि रे हवन प्राणापान रे हवन और शेष रे ज्ञानग्नि रे हवन अर्थात आराधना प्रक्रिया जहा केवल मन और इंद्रिय मानक अंतक्रिया द्वारा संपन्न होइथाय। राशि जब वेदी इत्यादि सामग्री द्वारा हेउथिबा यज्ञ एही गीतोक्त यज्ञ सहित कौनसी संबंध नाही। श्रीकृष्ण एपरि कौनसी कर्मकांड को यज्ञ बोली कहि नांती। स्वाध्याय अर्थात स्वरूप आड़कू अग्रसर हेउथिबा अध्ययन, तप अर्थात मन सहित इंद्रिय मानक इष्ट अनुरूप परिवर्तन करिबा, तथा आर्जव शरीर एवं इंद्रिय सहित अंतकरण सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर पौषुनम दया भूतेष्व लूपम मार्दव हीरो चाल फलम। अहिंसा अर्थात आत्मार उद्धार, आत्मा को अधोगति रे पहुंचेबा ही हिंसा अटे। श्रीकृष्ण कहउचंती जे जदि मु सावधान होई कर्म रे प्रवृत्त न हेबी, तेबे एही संपूर्ण प्रजा मानकर हनन करिबा व्यक्ति एवं वर्ण संकर कर्ता हेबी। आत्मार शुद्ध वर्ण हेउची परमात्मा। जीवात्मा प्रकृति रे भटकी जीवा ही वर्ण संकर अटे। आत्मार हिंसा अटे एवं आत्मा उद्धार ही अहिंसा अटे। सत्य सतर अर्थ यथार्थ एवं प्रिय भाषण नुहे। आपण कहती जे एही वस्त्र मोर अटे, तेबे कौन आपण सत्य कहउचंती? कदापि नुहे।
ନଶ୍ୱର କେବେ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ହୋଇଗଲା? ବସ୍ତୁତ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତିନି କାଳରେ କେବେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। କ୍ରୋଧ ନ ହେବା, ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ, ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ, ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା, ଅଭାବ, ଲକ୍ଷଣ ବିପରୀତ, ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦୟାଭାବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ବିଷୟ ସଂଯୋଗ ବୈଧ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ଭାବ, କୋମଳତା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିମୁଖ ହେବାରେ ଲଜ୍ଜା, ବ୍ୟଥା, ଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ତଥା ତେଜ, କ୍ଷମା, ଧୃତି, ଶୌଚମନ୍ଦ୍ରେହଦ, ନାତିମାନିତା ଭବନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୈବୀମଭିଜାତସ୍ୟ ଭାରତ। ତେଜ ଯାହାକି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଳର ବିଚାର ବଦଳିଯାଏ। ଏହା ସେଇ ତେଜର ହିଁ ପରିଣାମ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ ସୃଜନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। କ୍ଷମା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧି, କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ନହେବା, ନିଜ ନିମନ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଭାବର ଅଭାବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ସବୁ ତ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ହିଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 26 ଲକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ଯାହାକି ଏହି ସମସ୍ତ ସାଧନରେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଂଶିକ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିଛି ତଥା ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ଳାବିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଣ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ତ ଘୋର ପାପ କରିବାର ପାପୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପୋଭିମାନଶ୍ଚ, କ୍ରୋଧ, ପାରୁଷମ୍ୟତ୍ୱ, ଅଜ୍ଞାନ ଚାବିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦ ମାସୁରୀମ୍। ହେ ପାର୍ଥ, ପାଖଣ୍ଡ, ଘମଣ୍ଡ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, କଠୋର ବାଣୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଏହି ସବୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ଉଭୟ ସମ୍ପଦମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ବିମୋକ୍ଷାୟ ନିବୋଧାୟାସୁରୀ ମତାଃ। ମାସ ସମ୍ପଦ ଦୈବୀମଭିଜାତୋଷି ପାଣ୍ଡବ। ଏହି ଉଭୟ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ତ ବିମୋକ୍ଷାୟ, ବିଶେଷ ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବନ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ମାନି ଯାଆନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ, ବିଶେଷ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏହି ସମ୍ପଦ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ଦ୍ୱୌ ଭୂତ ସୌଗୌ ଲୋକେସ୍ମିନ୍ ଦେବ ଆସୁର ଏବ ଏତ୍। ଦୈବ ବିସ୍ତରକ ପ୍ରକ ଆସୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ହେ ଶୁଣ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଲୋକରେ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ପରି, ଅନ୍ୟଟି ଅସୁରଙ୍କ ପରି। ଯେବେ ହୃଦୟରେ ଦେବୀ ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେବେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅସୁର ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜାତି ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଆରବ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ହିଁ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ କୁହାଗଲା ଯେ ଆସୁରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ମୋ ଠାରୁ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ତ ଆମେ ଆସୁରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଏଇଠି ରଖିବା। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିବେ।